Continental shelf கண்டத்திட்டு Continental shelf is the seaward extension of land that lies under the sea water. கண்டத்திட்டு என்பது கடல் பரப்பின் கீழே காணப்படும் கடல் மேற்பரப்பில் காணப்படுகிறது. It occupies 7% of the sea floor. அது 7% கடற்பரப்பை கொண்டுள்ளது. The continental shelf slopes gently away from the land and is covered with shallow seas with an average depth of 200 fathoms. கண்டத்திட்டு நிலப்பகுதியில் ஆழம் 200 ஃபாத்தம் வரை காணப்படும். The width of the continental shelf varies according to the nature of the rock beneath the crust. கண்டத்திட்டின் தடிமன் பாறையின் இயற்கை அமைப்பை பொறுத்து பாறையின் அடுக்கை பொறுத்து மாறுபடுகிறது. If the crust is dynamic, then the shelf would be narrow and vice versa. அதன் அடுக்கு நன்றாக இயங்கக்கூடியதாக இருந்தால் குறுகலாகவும் காணப்படும். Continental shelves are formed due to either any one or combination of the factors like fluvial deposits, marine erosion, tectonic forces and the fluctuations in sea level in the past. கண்டத்திட்டுகள் ஏதாவது ஒரு காரணிகளால் ஏற்படுகின்றன. அவை அடித்துவரப்பட்ட நிலத்தோற்றங்கள், கடலடி அரிப்பு, புவித்தட்டு நகர்வு மற்றும் கடல் நீர் மட்டத்தில் காணப்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள். Continental shelves are well known for oil, natural gas, mineral deposits and coral reefs. கண்டத்திட்டுகள் எண்ணெய் வளங்கள், இயற்கை வாயு, தாது படிவுகள் மற்றும் அவைகளால் நிரப்பப்பட்டதாகும். World famous fishing grounds like Grand Bank are situated here. உலக புகழ்பெற்ற கிராண்ட் திட்டு இங்கே காணப்படுகிறது. The world's widest continental shelf, 120 km long, is located along the coast of Siberia in Russia. உலகத்தின் மிகவும் அகலமான கண்டத்திட்டு 1210 கிலோமீட்டர் நீளமுடையது. சிபீரியா கடற்கரையில் ரஷ்யாவில் உள்ள சிபீரியா கடற்கரையில் காணப்படுகிறது. Continental shelf on the east coast of India is formed by deltas of the Ganga, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்கரையில் காணப்படும் கண்டத்திட்டுகளாவன கங்கை டெல்டா, கோதாவரி டெல்டா, கிருஷ்ணா டெல்டா மற்றும் காவேரி டெல்டாவால் உருவானவை. On the west coast of India, the continental shelves are formed due to faulting and consequent submergence. அந்த கண்டத்திட்டின் மேற்கு கடற்கரையோரத்தில் கண்டத்திட்டுகள் மூழ்கியடிக்கப்பட்டவைகளால் உருவானவை ஆகும். Continental slope. The zone of steep slope extending from the continental shelf to the deep sea plain or abyssal plain is called continental slope. கண்டச்சரிவு என்பது கண்டத்திட்டின் ஒரு தொடர்ச்சியே ஆகும். இது கடலடி சமவெளி வரை காணப்படுகிறது. The slope angle varies from 5 degree to 60 degree. கண்டச்சரிவு அகலம் கண்டச்சரிவின் கோணம் 5 டிகிரியிலிருந்து 60 டிகிரி வரை வேறுபடுகிறது. It occupies 9% of the sea floor. அது கடலடி பரப்பில் 9% ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறது. This is the region in oceans where landslides, turbid currents, large sediment slumps, underwater canyons, gorges cut by the currents and rivers occur. இந்த பகுதியில் நிலச்சரிவு, நில அரிப்பு தோற்றங்கள், மிக படிவைக்கப்பட்ட படிவு கற்குவியல்கள், கணவாய்கள், மலை அடுக்குகள் மற்றும் நீரோட்டங்கள், ஆறுகளின் நீரோட்டங்கள் காணப்படுகின்றன. The deposit from the continental shelves immediately falls down here. கண்டத்திட்டுகளினால் உருவாக்கப்பட்ட
படிவுகள் இதில் காணப்படுகின்றன. The origin of continental slope is believed to be due to erosional, tectonic and accretional process. கண்டச் சரிவின் தொடர்ச்சி, அரித்தல், புவித்தட்டு நகர்வு மற்றும் பாவியவைகளால் உருவானவை. Continental rise. The area between the continental slope and the seafloor is known as the continental rise. கண்டச் சரிவுக்கும் கடலடி பரப்பிற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி கண்ட உயர்ச்சியாகும். This part is noted for the accumulation of sediments similar to the alluvial fans near the foothills in the land. இந்த பகுதி படிவுகள் நிரப்பப்படுதலுக்கும் வண்டல் விசிறிகளால் படிவைக்கப்பட்ட படிவுகளுக்கே உருவாக்கின்றன. It represents the boundary between continents and abyssal plain. இது கண்டத்திற்கும் கரடி சமவெளிக்கும் இடையே உள்ள பகுதியை நிலப்படுத்துகிறது. It constitutes about 5% of the oceanic area. இது கடலடி பரப்பில் 5% கொண்டுள்ளது. Abyssal plain. கண்டச் சமவெளி. The abyssal plain is the vast area of flat terrain in the bottom of the oceans. கடலடி சமவெளி மிக பரந்த நிலப்பரப்பு கடலுக்கு அடியில் காணப்படுகிறது. It is the largest part of ocean relief covering more than 50% of the total area. இது கடலடி பரப்பில் 50%க்கும் மேல் காணப்படுகிறது. There is an accumulation of very fine sediments on the floor. அதில் மிக அதிகமான படிவுகள் காணப்படுகின்றன. The sediments are combinations of fine particles of clay and microorganisms. இந்த படிவுகள் சிறு சிறு துகள்கள் மற்றும் களிமண் மற்றும் நுண்ணிய உயிரிகளால் ஆனவை. As in the case of sedimentary rock of Earth's surface, these sediments are in layers and are used to trace geological events in the past. பூமியின் பரப்பில் காணப்படும் படிய வைக்கப்பட்ட பாறைகளில் இந்த படிவுகள் அடுக்கடுக்காக காணப்படுகிறது. புவிப்பரப்பில் நிகழும் முந்தைய நிகழ்வுகளை இவை குறிக்கின்றன. Factors affecting horizontal distribution of ocean temperature. கடல்நீர் வெப்பநிலையை குறைக்கும் கிடைமட்ட காரணிகள். The factors affecting distribution of ocean temperature are latitude, prevailing winds, ocean currents and local weather. கடலின் வெப்பநிலையை பாதிக்கும் காரணிகளாவன அச்சங்கள், சுழலும் காற்றுகள், கடல் நீரோட்டங்கள், அப்பகுதியின் காலநிலை. Latitude. The temperature of surface water decreases from equator towards the poles because of the slanting rays of the sun poleward. அதாவது எப்படின்னா, பூமி இப்படி இருக்கும், சூரியன் இப்படி இருக்கும். சூரியனோட கதிர்கள் செங்குத்தாக எங்கே விழுனா நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் வரும். பூமி இங்கே இருக்குது, சூரியன் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சூரியனோட கதிர்கள் செங்குத்தாக நிலநடுக்கோட்டில் விழும். ஸோ நிலநடுக்கோட்டில் ஹீட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். மற்ற துருவ பகுதிகளில் வந்து ஸ்லைடாக விழும். ஸோ வந்து கம்மியான வெப்பநிலை வந்து கிடைக்கும். இதை தான் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து சொல்லுது. The temperature of surface water decreases from equator towards the poles because of the slanting rays of the sun poleward. கடலின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் அதிகமாகவும் துருவங்களுக்கு இடையில் சூரிய கதிரின் சாய்வான கோணத்தின் காரணமாக குறைவாகவும் காணப்படுகிறது. Prevailing wind. சுழலும் காற்று. Direction of the wind affects the distribution of temperature of ocean water. காற்றின் திசை பெருங்கடல் நீரின் வெப்பநிலையை தாக்குகிறது. The offshore winds blowing from the land towards ocean or sea rise the temperature of ocean water. அதாவது இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நிலக்காற்று நிலத்திலிருந்து ஓசன் பெருங்கடலுக்கு வீசக்கூடிய காற்று. இந்த காற்று வந்து வெப்பநிலையை உயர்த்துது. நமக்கு தெரியும்,
நிலக்காற்று, கடற்காற்றில் நிலக்காற்று வந்து வெப்பநிலையை உயர்த்தும். ஓகேவா. த ஆஃப்ஷோர் winds blowing from the land towards ocean or sea rise the temperature of ocean water. நிலத்திலிருந்து கடலை நோக்கி வீசும் காற்று பெருங்கடல் நீரின் வெப்பநிலையை உயர்த்துகிறது. அடுத்தது winds blowing from snow covered regions in winter lower the surface temperature. அதாவது பனி பகுதியிலிருந்து வீசக்கூடிய காற்று வந்து வெப்பநிலையை குறைக்குது. அவ்வளவுதான். winds blowing from the snow covered regions in winter lower the surface temperature. குளிர்காலத்தில் பனி சூழப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து வீசுகிற காற்று மேற்பரப்பு வெப்பநிலையை வந்து குறைக்குது. அடுத்தது in trade wind belt the offshore winds initiate upwelling of cooler water from beneath and onshore winds pile up warm water to increase the temperature to certain extent. அதாவது வியாபார காற்றுகளின் அழுத்தப்பட்டைகளில் வந்து கடற்கரையிலிருந்து வீசக்கூடிய காற்று குளிரான வெப்பநிலையை மேலே எழுப்புது. அதே ஃப்ரம் beneath and onshore winds, அது கடலிலிருந்து வீசக்கூடிய காற்று வெப்பமான நீரை வந்து அழித்து வெப்பநிலையை வந்து அதிகரிக்குது. அவ்வளோதான். இவ்வளோதான் இந்த 4 பாயிண்ட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல வந்து நிலக்காற்று வெப்பநிலையை வந்து உயர்த்தும். அடுத்தது குளிர் பகுதியிலிருந்து பனிக்காற்று வந்து வெப்பநிலையை வந்து குறைக்கும். முதல்ல வந்து நிலக்காற்று வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும். பனிப்பகுதியிலிருந்து வீசுகிற காற்று வெப்பநிலையை குறைக்கும். அடுத்து வியாபார காற்றுகளில் கடற்கரையிலிருந்து வீசுகிற காற்று வெப்பநிலையை குறைக்கும். கடல்லிருந்து வீசுகிற காற்று வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும். அவ்வளோதான். நிலக்காற்று, பனிக்காற்று, கடற்கரை காற்று, கடற்காற்று. நிலக்காற்று வெப்பநிலை அதிகரிக்கும், பனிக்காற்று வெப்பநிலையை குறைக்கும். அகைன் வந்து கடற்கரை காற்று வெப்பநிலையை குறைக்கும், கடல் காற்று வெப்பநிலை அதிகரிக்கும். அவ்வளோதான். இந்த 4 தான் ப்ரீவேலிங் விண்டில். அடுத்து ஓசன் கரண்ட்ஸ். வார்ம் கரண்ட்ஸ் ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஓசன்ஸ் வேர் they flow whereas cold currents lower down the temperature. அதாவது வெப்ப நீரோட்டங்கள் வந்து பெருங்கடலோட வெப்பநிலையை உயர்த்துது. அதனால் குளிர் நீரோட்டங்கள் வெப்பநிலையை வந்து குறைக்குது. கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் வார்ம் கரண்ட் இன்க்ரீசஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் த வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் யூரோப். கல்ஃப் நீரோட்டம், வெப்ப நீரோட்டம் வந்து வட அமெரிக்காவோட கிழக்கு பகுதி மற்றும் மேற்கு ஐரோப்பிய கடற்கரை பகுதிகளோட வெப்பநிலையை வந்து உயர்த்துது. லேப்ரடார் கோல்டு கரண்ட் reduces the temperature near north eastern coast of North America. லேப்ரடார் குளிர் நீரோட்டம் வந்து வட அமெரிக்காவில் வடகிழக்கு பகுதிகளில் உள்ள வடகிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளில் வெப்பநிலையை வந்து குறைக்குது. அதாவது வெப்ப நீரோட்டங்கள் வந்து வெப்பநிலையை உயர்த்துகின்றன, குளிர் நீரோட்டங்கள் வந்து வெப்பநிலை வந்து குறைக்கும். கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் வார்ம் கரண்ட், கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் வந்து கல்ஃப் நீரோட்டம் வந்து ஒரு வெப்ப நீரோட்டம், அது வெப்பநிலை உயர்த்துது. லேப்ரடார் நீரோட்டம் வந்து குளிர் நீரோட்டம், அது வெப்பநிலையை குறைக்குது. எங்கெங்கே குறைக்குது? இது வட அமெரிக்காவோட வடகிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் வெப்பநிலையை குறைக்குது கல்ஃப் நீரோட்டம். லேப்ரடார் நீரோட்டம். ஆனால் கல்ஃப் நீரோட்டம் வந்து வட அமெரிக்காவோட கிழக்கு பகுதிகள்லையும் ஐரோப்பாவோட மேற்கு கடற்கரை பகுதிகளையும் வெப்பநிலையை உயர்த்துது. அவ்வளோதான். வெப்ப நீரோட்டம் வெப்பநிலையை அது உயர்த்துது, குளிர் நீரோட்டம் வெப்பநிலையை குறைக்குது. அடுத்தது அதர் ஃபேக்டர்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் சம் மைனர் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் சப்மரைன் ரிச்சஸ், local weather conditions like storms, cyclones, hurricanes, fog, cloudiness, evaporation and condensation also affect the surface temperature of ocean water. அதாவது இது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ்னா இதற்கு அப்பால் சம் மைனர் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் சிறு காரணிகளான சம்மரைன் ரிச்சஸ் மூழ்கி போன மலையடுக்குகள், லோக்கல் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் லைக் ஸ்டாம்ஸ், சைக்ளோன்ஸ், ஹரிகேன்ஸ், fog, cloudiness, evaporation and condensation also affect the surface temperature of ocean water. இதை தாண்டி மலைத்தொடர் அடுக்குகள், அப்பகுதியினுடைய காலநிலை காரணிகளான புயல், சூறாவளி, பனிமூட்டம், மேகமூட்டம், நீராவியாதல் மற்றும் நீர் சுருங்குதல் ஆகியவையும் கடல் நீரின் வெப்பநிலையை வந்து குறைக்குது. அவ்வளோதான்.